कोरोना महामारी जे आप कौमी पद्धर ते गल करते हैं तो 36 लाख तो उपर मरीजों का अंकड़ा पार कर चुका है। सारा मुल्क हिल गया इन्हां अंकड़ियां दे नाल। अक्सर हस्पतालों वालों ना आउंदी है कि उन्होंने कोई बैड नहीं, उन्होंने कोई सिस्टम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की घाट है। हस्पताल के अंदरों जिहड़ियां रिपोर्ट्स आउंदियां उत्थे हुंदा कि प्रॉपर कई जगह ते सही प्रबंध नहीं है। कई मरीज जिहड़ा गा तुहाडे अपने शहर चों भी किसी मरीज ने कोई वजह कोई भी होएगी कोरोना करके जिहड़ा उन्हें अपनी मंजिल तो पहली मंजिल तो जिथे दाखिल सी छाल मारती उहदियां लत्तां टुट गईयां। उदों भी हालांकि एपीडेमियोलॉजिस्ट ने ये गल कही सी भी कोई सुरक्षित नहीं है, किसी भी स्टेट ने सुरक्षित नहीं रहना है, ये महामारी फैलेगी। ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ WHO ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਉਲਝੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਲਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਫੈਲਣੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕੱਲੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 34000 ਦੇ ਕਰੀਬ 35000 ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ 14000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ 11000 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 40% ਪੋਸਟਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, 10-12% ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਲਟਨ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, 700 ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत। कोरोना महामारी जे आप कौमी पद्धर ते गल करते हैं तो 36 लाख तो उपर मरीजों का अंकड़ा पार कर चुका है। सारा मुल्क हिल गया इन्हां अंकड़ियां दे नाल। पंजाब विच भी ये महामारी लगातार वधदी जा रही है। पंजाब के वक्-वक् जिहड़े कोविड के वड्डे सेंटर है, अमृतसर की गल कर लीए, फरीदकोट की गल कर लीए, पटियाला की जां लुधियाना की जिहड़ियां रिपोर्टां आ रही हैं वो बहुत ही खतरनाक है। लोगों च अफवाहां का दौर कहो या सरकार उत्ते एक बेभरोसगी का माहौल, पिंडां दे अंदर हेल्थ टीमां उत्ते हमले हो रहे हैं। ये बहुत सारे मामले है जिहड़े अज जिहड़ा समय की लोड़ है, इन्हां सवालों का जवाब चाहिए है सरकारां वल्लों। इन्हां सारे मुद्दों ते मेरे नाल पैनल जिहड़े चर्चा च खास मेहमान इस वेले जुड़े हुए है। कुलदीप सिंह वैद जी जिहड़े कि कांग्रेस पार्टी के कदावार नेता, लुधियाना के विधायक। इस तरीके नाल डॉक्टर अरुण मित्रा ENT स्पैशलिस्ट ने। इतफाक की गल है कोई भी लुधियाना नाल संबंध रखते हैं। साडे नाल तीजे मेहमान डॉक्टर बलवीर किते वजों अखां दे माहर डॉक्टर ने पर आम आदमी पार्टी के भी सीनियर आगू ने। तिन्ने मेहमानों मैं पैनल से आने तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जी आखदा वेलकम करदा। मेहमानों के नाल बहस शुरू करने तो पहला साडे जिहड़े वड्डे सेंटर है उन्हां 'च किहो जी स्थिति है, खास तौर पर अमृतसर के साडे रिपोर्टर की आखदे है। ये सेहत सेवावां जिहड़ियां ये लोकां तक पहुँच नहीं पा रही, जिन्ना इन्होंने हवा खड़ा करके ना ताम जाम खड़ा किया है। ये नाल मुल्क दे विच अफरा तफरी ते बदअमनी पैदा होंदी पई है। सो इन्होंने सेहत सेवावां नूं सुधार करन लई इन्हों कुछ उपराले करने पैणगे। अपने इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣੇ ਕਿ ਆਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? जितों तक मेरा मानना है इन्होंने अज दिन तक सही इन्होंने काम नहीं किया, जोड़ा कि
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਜਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਥੱਲੇ ਅਮਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਫਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ? तो ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਡਰ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ। ਗੱਲ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਡੈਡ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ICU 'ਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ? ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਈ। ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਜੋ ਗਏ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਈਪ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੂੰਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਜਾਓ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਆਓ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲਈਏ। मैं आज ही यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मेरा आया सैंपल, तो आज रजिंद्रा में मैं एडमिट हुआ हूँ। तो अगर यहाँ का मैं केयर के बारे में बताऊँ, यहाँ पे कोई केयर नहीं हो रही, कुछ नहीं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे, मुझे पता है। सबसे पहले
12 बजे से मैं यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर 5:30 बजे मेरे टेस्ट हुए। उनको बोल रहा हूँ कि मुझे सांस चल रहा है, लेकिन कोई केयर नहीं उनकी। खाना मांगा उन्होंने, सुबह का बासा खाना दे दिया। चाय मांगी, चाय में मीठा नहीं, तो पूछने पे बोलते हैं फीकी चाय है, मीठा ख़त्म हो चुका है। तो डॉक्टर 1 घंटे से मेरी ड्रिप लगाई शाम को 5:30। तो ड्रिप ख़त्म होने पर जो ब्लीडिंग है उसी पाइप से वापस जा रही है। बुलाने पर एक बार भी नहीं आए। मैंने वॉशरूम जाना था, 3 घंटे बाद मैंने उस बोतल को उठाया साथ में, जो खाली हो चुकी थी 3 घंटे पहले। तो वॉशरूम जाकर फिर उनके पास गया। मैंने क्या चल रहा है डॉक्टर साहब सैंपल लेने के लिए आते हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सांस की प्रॉब्लम है, मैं नहीं पकड़ सकता। कहते बाजू को पकड़ो अपने हाथ से, मतलब। और वहाँ से सैंपल ले रहे, मेरा ब्लड निकाल रहे थे इंजेक्शन से। उनके पास कॉटन भी थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब कॉटन, कहते कॉटन भी नहीं है हमारे पास, ख़त्म हो चुकी है। अब बताओ इस माहौल में कैसे क्या होगा कोरोना का। यहाँ पे कोई भी केयर नहीं हो रही। सरकार से अनुरोध है, प्लीज़ एक बार राजिंद्रा में आइए और देखिए राजिंद्रा का क्या हाल है। मैंने तो आज देख ही लिया। मैं आज पहला दिन है, पहले दिन का एक्सपीरियंस बहुत बैड है। 1% भी केयर नहीं। वैसा पहला सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ? ਜੀ ਵੈਦ ਜੀ। ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਸੈਪਟੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ 29 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੀਕ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਈਦਾ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਚਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਆ ਹੰਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 232 ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੈਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਸੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਘਾਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਦ ਜੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਏ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਕਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ WHO ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਗਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਉਲਝੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਲਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਫੈਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੇ ਉਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਤਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਰਿਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ PP ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ 3-3.5 ਰੁਪਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ, ਐਸੇ ਇੰਨੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਏ ਕੋਈ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,
ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਰਸਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 16,000 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 34,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 35,000 ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ 14,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ 11,000 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਕ ਲਖਤ ਨੇ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 40% ਪੋਸਟਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, 10-12% ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਲਟਨ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, 700 ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 80% ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 7,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ, ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 2,500 ਰੁਪਏ, ਜੋ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 4-5 ਮੰਤਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20-25 MLA, ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ। ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ OPD ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ TB ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਦੀ ਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, OPD ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ,
ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦਰਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ 3 ਮੰਤਰੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ, ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਕਾਉਂਸਲਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਪੀਸ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਧਰਾਵੀ ਇੱਕ ਸਲਮ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੇਫਟੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਰੈਫਰਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। 80 ਤੋਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੈਦ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਰਸ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਂਤੜੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੋ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ 12 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ
दिन रात काम कर जितों तक तुसी सैलरी की गल है इंसेंटिव की गल है वो पंजाब गवर्नमेंट इंसेंटिव दी है तुसी इंश्योरेंस की गल की है जे कोई पर्टिकुलर ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਨੇ तो ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ I can talk to honorable chief minister I can talk to Maharani Sahib ਸੋ ਇਹ ਕਦਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਜਾ ਬੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਅੰਟਾਇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਅੰਟਾਇਰ ਕੈਪ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 650 79 ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਾਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਪਰ इतनी माड़ी सिचुएशन ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਦਰ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਗਿਆ मेरे हल्के के तकरीबन 750 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3-3.5 ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਇਹ ਟੀਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਗਸਤ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ को भी करता निपटा जरूर करता चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपर्टीज है चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट से है ये चीज आने तो बाद ही सारा कुछ सैट होना क्योंकि हाले वैक्सीन नहीं आई सारे वर्ल्ड में जिथे कितने भी ये काम होया तो फिर ठीक आके ये जो वायरस है जी डॉक्टर मित्रा गल कर रही उसका पता मिनट लो ओके थैंक यू वैसा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਵੈਦ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਐਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਗੋਜ਼ ਦਿਸ ਬਟ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਸਾ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੈਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਤੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ Okay. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਲਾਈਕ ਦੋਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲਤ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਅਰ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਜੋ BPL ਤੋਂ BPL APL ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਸਵਾਏ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚਾ ਮੀਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਲਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਸਹਿਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੈ, 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। 30,000 ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਗਰ 30,000 ਰੋਜ਼ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਵਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਬੀਅਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ENT ਸਰਜਨ ਮੈਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਕੇਸ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 4 ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਕੇਸ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਕੇਸ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੈਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਓਵਰਆਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਨੇ ਕਿ 28.3% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ।
28% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੱਦ ਤੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਫਰੰਟ। ਪੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਪੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਪੀ ਪਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੈ, ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਕੀ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਰਮਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇ, ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਨਾਉ ਜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਔਰ ਬੈਡਸ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੋ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ। ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲ ਚੈੱਕ ਦਾ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਟੁਡੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਲ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਆਲ ਕਮ ਟੂ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸੂਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ किया है, बिल्कुल विद डाटा, किसी ने चैलेंज नहीं किया। 2014 तो लेके हम तक मोदी साहब एडवर्टीजमेंट से 3 लाख करोड़ रुपया खर्च, 3 लाख करोड़ रुपया खर्च किया, 3 लाख करोड़। इन्हें फिगर ड्राइंग की दसना ताकि लोगों को पता लगे कि साडे सेंटर का की हाल है। मैडम जेडे साडे फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड कहना
ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ GDP ਮਾਈਨਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 4 5 ਮਹੀਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ, ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਉਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।